रहने वाले اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پردہ فرمان تو کئی 100 سال بعد دنیا چ آئے نے وہ مصر دے رہن والے تے حضور دی قبر انور کتھے نے اور اشرف علی تھانوی صاحب لکھ دے پے نے 35 مرتبہ 35 ٹائمز بیداری کی حالت میں نبی پاک نے اپنا دیدار کروایا ہے. جوانوں بات کو سمجھو, بیداری کی حالت میں, خواب میں نہیں, بیداری کی حالت میں. اگر بیداری دی حالت چ دیدار کرایا ہے پھر دو باتاں نے. نمبر 1 پہلی بات اے مننی پے گی کہ جلال الدین سیوطی مصر چ ہن, حضور مدینے تو تشریف لے کے گئے نے. وہ تسی آئے ہو تو مینوں تکدے پے ہو نا, اگر اپنے گھر ہوتے تو مجھے دیکھ لیتے. یہ بیداری ہے تو مجھے دیکھ رکھے ہو نا. تو پہلی بات یہ ماننی پڑے گی کہ بھائی جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ جہاں چاہے جس وقت چاہے جس کے پاس چاہے, میرا نبی اپنی قبر میں قید نہیں, جدھر چاہتے ہیں ہم تشریف لے کے چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. میں نے ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھا, وہ مدینہ پاک گئے تو حضور کی قبر انور کے ساتھ نا لپٹ کر عرض کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اب میں آپ کے شہر میں مرنا چاہتا ہوں, یہیں پہ رہنا چاہتا ہوں. کاش کہ آپ بات کو سمجھو کہ میں آپ کو کیڑا لطف دے رہا ہوں, کیڑا پیغام دے رہا ہوں. کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ اب آ گیا ہوں آپ کے شہر میں, ادھر ہی مرنا چاہتا ہوں, ادھر ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں حضور خواب میں آئے, گل سمجھ نہیں جے دھیان نال, خواب چ آئے تو کی کہندے نے, فرمایا جے تینوں اے لگدا ہے کہ اسی قبر چ قید ہاں تے پھر مدینے رہ, تے جے تینوں اے یقین ہے کہ اسی اپنے ہر امتی دے نال ہاں پھر ٹر جا. میرا نبی قید نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آتے کیسے ہیں, او بھائی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کہتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں, ان کی آمد کے پیامی ہے, ہوا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. نصیر چاند تاروں میں آج بڑی ہلچل ہے, یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. سمجھ رہی ہو میری بات؟ اب دیکھو انہوں نے بھی اس بات کو لکھا, یاد رکھنا رب نے سنی کا سینہ بڑا کھلا رکھا ہے. ہمارے سینہ وہ نہیں جو نبی کی شان کو تول کے بیان کرے, ہم وہ ہیں جو نبی کی شان کو دل کھول کے بیان کرتے ہیں. بابا جی کہا کرتے تھے جیڑا آئے انہوں آکھو کوئی عشق دی گل سنا ملا, کوئی سدھے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. دوسری بات, اگر کوئی بندہ کہے جی نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مصر تشریف لے کے نہیں گئے, تو دوسری بات یہ ماننی پڑے گی, کیونکہ کتاب میں لکھا ہے کہ بیداری کی حالت میں دیدار کروایا ہے. اور بیداری کی حالت کیا ہے, یہ میں آنکھیں میری کھلی ہے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. تو امام جلال الدین سیوطی نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے, تو فرمایا دوسری بات یہ ماننی پڑے گی, امام جلال الدین سیوطی مصر میں تھے, حضور مدینے میں اپنی قبر انور میں تھے, سارے پردوں کو ہٹایا گیا, سارے پردوں کو ہٹایا گیا, مدینے سے مصر والے غلام کو اپنا دیدار کروایا گیا. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مصطفیٰ کا غلام مصر میں رہ کے اگر مدینے میں مصطفیٰ کو دیکھ سکتا ہے, حضور مدینے میں رہ کے تم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہی ہو؟ یہ ہمارے جو آج کل کے نوجوان ہیں نا, ان کا حال یہ ہو چکا ہے, انہاں نو آکھیے نا گورے نے سیٹلائٹ چھڈیے آسمان تے, تو آڈا ایک ایک نقشہ جڑا بھی انہاں دے کول ہے, گوگل آپ دیکھتے ہو کہ نہیں, گوگل میپ پہ ایک ایک نقشہ پاس ہے, تمہاری حرکات و سکنات کو وہ نوٹ کر رکھے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کو بتاؤ, کبھی کسی جوان نے نہیں آکھیا سیٹلائٹ تو نظر کوئی نہیں آتی, ان کے پاس کیسے ہمارے نقشہ جات ہیں, اور حرکات و سکنات کا گوروں کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے؟ گورے دی گل آئے مان جاندے نے, انہاں نوں پتہ ہے. انہاں نوں آکھیے نا نبی پاک نوں پتہ لگ جاندا, اگوں کہندے نے دلیل دو. اے پیار کیتا جے نبی پاک نا, اے منیا جے اپنے نبی نو, گورے نو بغیر دلیل تے مانتے پے ہو.
कभी दलील मंगी जे? नबी की बात आ जाए कहते हो सुनते कैसे हैं, देखते कैसे हैं। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी कोई छोटा बंदा नहीं, अस्मा और रिजाल के ऊपर इस बंदे ने जड़ी किताब लिखी, आज भी उसको ऑथेंटिक समझा जाता है। इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा, कहते हैं नबी का गुलाम जब मुस्तफा का जिक्र करता है, लबों को बाद में पता लगता है, मदीने वाले को पहले पता लग जाता है। क्योंकि महफिल मिलाद में आयो जितने मेरे छोटे छोटे मुंडे ने ना, क्योंकि मैं नाल तरबियत करांगा, इन्हां नूं आखो इंज नहीं कहना सुभान अल्लाह। तुसीं अपने अब्बे दा नाम इंज लै सकदे? इस तरह इंज नहीं बेअदबी दे नाल अल्लाह दा नाम लेना। अल्लाह दे बंदे हो अदब नहीं तो कख भी नहीं। बड़ी एहसास बारगा जे जितने छोटे तुहाडे नाल कोई इस तरह कहंदा ना, उन्हें मोड़ो, नहीं मुड़दा मैनूं दसो, मैं इत्थों कहांगा। ये हम लोगों की चुप की वजह से लोग बेअदब हो गए। किसकी क्या मजाल है जी, हमारे होते हुए अल्लाह ताला का जिक्र जो है वो इस तरह आम लहजे के अंदर कर जाए, वो रब है। अल्लाह दे बंदे हो, उसी को लवारा सा रब है। रब सिर्फ कुन कहता है। मैं आपके सामने ना तारीफ रखने लगा मिलाद की। आपका कभी जिंदगी में किसी ऐसे बंदे के साथ मुबासा हो जाए जो कि जी महफिल मिलाद नहीं करना चाहिए, उन्होंने आख महफिल मिलाद नूं सिर्फ चंद लम्हे वास्ते साइड ते रख, मेरे 5 सवालों का जवाब दे। उन्होंने कहना बिल्कुल लड़ना लुड़ना कोई नहीं। उन्होंने कहना ए दस कुरान पाक दी तिलावत करना कैसा काम है? वो आखेगा ए ते हुजूर ने फरमाया एक हरफ पढ़ो 10 नेकियां लभदियां। चंगा काम है यार, मतलब मानदा पिया चंगा काम है। दूजा सवाल उन्होंने आख शरीयत के दायरे च रह के मुस्तफा दी नात पढ़ना जिदे अंदर गुलूब ना होवे, बेदबी ना होवे, हुजूर दी नात पढ़ना कैसा अमल है? कहेगा चंगा काम है, हजरत हसन बिन साबित ने कीता है, साहबा ने कीता है। तीसरा सवाल उन्होंने यह करना है, वो है 10 नबी पाक दी अजमतां बयान करना कैसा है? वो आखेगा ए ते अल्लाह ने आप कुरान च की थी। मैं हाफिज हां, मैं कुरान देखो ना, पहला पाड़ा पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूलू राइना वकूलू जुरना वस्माऊ। दूसरा पढ़ो कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। तीसरा पढ़ो तिलकर रुसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफा बादहुम दरजात। चौथा पढ़ो वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यत्तबी मिर रुसुलिही मन यशा। पंजवा पढ़ो वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। ये छठा पढ़ो कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। ये सतवा पढ़ो या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसुकुम। वो आखेगा अजमतां ते अल्लाह ताला ने आप बयान कीतियां। फिर उन्होंने अगला सवाल है करो नबी पाक ते दुरूदो सलाम पढ़ना कैसा है? वो आखेगा कुरान तो साबित है, अल्लाह कहंदा सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उन मानदा पिया सब को साबित है कुरान तो हदीस। फिर उन्होंने पूछो यार ए 10 लोगों को खाना खुआना, खाना अच्छा साहब लो लंगर नहीं जे खाते राम खा लेंदे जी। मैंने खुद देखा है अल्लाह दे बंदे हो, मैं अमरीका रह के आया जे साल, मैं बड़े बड़े रंग दे लोग उथे देखे जे है। याद रखना मेरे दोस्तों, ये अपना अकीदा ना बदलना। जमात अली शाह साहब ने कहा था साइकिल बदलनी जे बदल ले हो, गड्डी बदलनी जे बदल ले हो, मकान बदलना जे बदल ले हो, सुनियो अकीदा ना बदले हो है। अल्लाह दे बंदे हो, जमात अली शाह साहब सुन्नी, दाता साहब सुन्नी, 11वीं वाले पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी सुन्नी, बाबा फरीद सुन्नी, हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी सुन्नी, सारे सुन्नी ते असी सुन्नीयत नूं छड्ड जाइए मर सकने आ, सुन्नीयत नहीं छड्ड सकते है। समझ रहे हो मेरी बात? सुनो अब इस चीज को, जब मैं अब देखो जरा उसे को खाना खिलाना कैसा अमल है। वो कहेगा जी नबी पाक ने फरमाया है तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो लोगों को खाना खिलाते हैं। सारा कुछ मन गया ना, ठीक है। उन्होंने आख जिद छड़, एक दफा महफिल मिला चाह इन चीज़ों तो इलावा कोई काम होंदा होएगा ना मैं आप बंद करावांगा, जे नहीं ना होंदा तो तू भी करिया कर। समझ रहे हो मेरी बात? देख भाई जिद दा लात तो कोई नहीं ना। हुण बाहर देखो ना अंधेरा है तो कोई आके आखे जी नहीं बाहर धुप है, हूं इस बंदे का लाज तो कोई नहीं ना। इसलिए याद रखियो जिद्दां जे
ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਸਲਕ ਕੇ ਦੇਵਬੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਦਸਵੇਂ ਦਾ ਖਤਮ ਬਿਦਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਕੇ ਦੇਵਬੰਦ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਚ ਕੁੱਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਦਅਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝਦੇ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, लेकिन गल तो तुहानू समझानी है ना। पता लग्या जिद्दा ने ते जिद दा इलाज कोई नहीं। याद रखियो कोई करे ना करे मेरे नबी का जिक्र फिर भी बुलंद है। इकबाल कहता है दस्त में दामन के सार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकिश के बेआबान में है, पुशीदा मुसलमान के ईमान में है, चश्मे अकवाम ये नजारा आबाद तक देखे, रिफते वरफाना अल्लाह का जिक्र देखे। इकबाल कहता है जब कुछ ना था, जब था भी ना था, उस वक्त भी जिसका जिक्र हो रहा था उसको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। समझ रहे हो? और सुनियो जी मैं तुहानू गल सुनान लगा ना, झूमना जे देखो ना, कुल्ला दा खत्म है फिर भी ज़रूर दा जिक्र है, दसवें दा खत्म है फिर भी ज़रूर दा जिक्र है, को सानू परेशानियां आ गई है फिर भी ज़रूर दा जिक्र है। बार बार क्यों इतना नसीब होंदा है? काश के आप ये बात समझो। आए हाय वासफ अली वासफ लाहौर दे दरवेश होए, वो कहते ने नबी पाक दा जिक्र करना उन लोगों को नसीब होंदा है जिन्हां दियां रूहां पैदाइश तो पहले हुजूर दी बारगाह तो परवरिश पा के आई होंदियां ने। ये नबी का जिक्र है। हुजूर की अजमतों को बयान करने से कभी पीछे ना हटना, हुजूर के मकाम और मर्तबे को बयान करने से कभी पीछे ना हटना। इसके अलावा हमारे दामन में और क्या है? देखो ना, अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे आके ये कहे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक नबी तो जिंदा नहीं है, ठीक है ना, तो फिर साइयां ने तो सानू कहना साडा नबी तो जिंदा है। तुहाडा कुरान कहता है बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, वो तो आसमानां दी तरफ उठा लिते गए। तुसीं आप कहंदे हो साडा नबी जिंदा नहीं, ते तुहाडा कुरान कहता हज़रत ईसा जिंदा ने, ते फिर साडे नबी नूं मन्नो ना, उन्हां दी शान बहुती है। दसो की जवाब दो? इसलिए नौजवानों ओए समझो, मैं इस छोटी एज के अंदर 5 ममालिक फिरा हूं, खुदा की कसम मैं खा के कह रहा हूं, गोरों को ना हमारी मस्जिदों से खतरा है ना हमारे मदरसों से खतरा है। अमेरिका की 5 स्टेट्स में फिरा हूं, 5 सूबे में फिरे ने, उथे मदरसे भी जे उथे मस्जिदां भी जे, उन्हां नूं साडी मस्जिदां दा कोई खतरा नहीं। खतरा होंदा एक मस्जिद ना बनन देंदे, खतरा होंदा एक मदरसा ना बनन देंदे। खतरा किस चीज का है? ये जो तुम नबी के नाम पे मरने की बात करते हो ना, वो कहते हैं इन जज्बात को खत्म किया जाए। ये जो कीता खत्म नबूवत पे सब कुछ कुर्बान करने की बात करते हो, वो कहते हैं इन जज्बात को खत्म किया जाए। मैं कहा नहीं जी मुकने, ऐ नहीं मुकने। क्यों? इसलिए आला हजरत कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुसलमान के घर में जब बच्चा पैदा होता है, अजान दे के कह दिया जाता है जीना भी मुस्तफा वास्ते ही तो मरना भी मुस्तफा वास्ते, ठीक है ना। ए जेड़ा जेलमी जैसे हूं देखो, अंदाजा करो पूरी उम्मत मुस्लिमा फलस्तीन के हक च बोलती पई। मिर्जा जेलमी का पिछले दिन क्लिप आया, कहता हमास ने क्यों हमला किया। ए ओ बगैरत जे तुहानू वक्त दे नाल नाल पता लगेगा कि किड्डा वड्डा बगैरत है। आपको अगर आए ना कि भाई उसके खिलाफ बात की है तो बताओ, जरा दाता साहब के बारे में बकवास करे तो हम उसके खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। जिब्रील की लड़ी जो है, अल्लाह के बंदो मुझे बताओ किसने काम किया खबर सगीर में आके? ना सदीक़ अकबर से लेकर मौला कायनात हजरत अली तक एक खुलफा राशिदीन में से कोई बंदा बरसगीर में नहीं आया। ना खुद नबी पाक अपनी जारी हयात में यहां तशरीफ लेके आए हैं। किसने यहां पे दीन का काम किया है? पूछो तू ही आए कहोगे बाबिया ने कीता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कभी मेरा पूरा मौजू रखना तसव्वुफ सूफीज्म क्या है। मैं जवानों आपको बताऊंगा कि सूफीज्म क्या है। हमने क्या सूफीज्म को समझ लिया हुआ है। मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखने लगा हूं, फिर मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। सूफी कौन है? जुनैद बगदादी। सुनो,
लोग कहते हैं बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। तुम्हें क्या पता 90 लाख को कलमा पढ़ाया तेरे अब्बे ने नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। तो जिन्होंने कलमा पढ़ाया अपना पढ़ाया या नबी पाक दा पढ़ाया? दसो सारे। पर जो सुनो, जुनैद बगदादी कहते ने तसव्वुफ के रास्ते पे सिर्फ वो चल सकता है। ध्यान ना सुनो गल, तसव्वुफ के रास्ते पे वो चल सकता है, सिर्फ वो जिदे एक हाथ च कुरान होवे ते दूसरे हाथ च नबी दा फरमान होवे। हुण अंदाजा करो, साडे बाबे कहंदे ने कुरान सुन्नत तो बगैर गुजारा कोई नहीं, ते जेड़ा कोई आखे बाबे तो कुरान सुन्नत के खिलाफ चलदे सन, हुण दसो बाबियां दी मन्नी है या तेरी मन्नी है? वो तो अपनी जिंदगियां च गल कह के गए दे ने। मैं आपको इसलिए बात बता रहा हूँ, आपको नहीं इस बंदे का पता होगा लेकिन अहले इल्म जानते हैं। जिस तरह हमारे मसलक में आला हजरत को बड़ी इज्जत दी जाती है ना, इसी तरह मसलक अहले हदीस में इब्ने तैमिया, अल्लामा इब्ने तैमिया, इस बंदे को बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है। इब्ने तैमिया जैसे बंदे ने लिखा, उसने कहा नबी की अजमतों को बयान करना ना छोड़ना। कहते हैं अगर ये अमल रह गया समझो दीन गिर गया। अगर ये अमल रह गया, और हमें तो ताना देते हैं, कहती हैं तुम हुजूर की अजमत को ना हद से बढ़ाते हो। आला हजरत के पास एक बंदा आया ना, कहता है कि आपने इतना कुछ लिख दिया है, आपने हद से बढ़ा दिया है। क्योंकि आला हजरत ने तोल के तो नहीं ना लिखिया। जुमले देखो जरा, जुमले देखो। ओ बुल्ले शाह नु सुनना लियो कभी, आला हजरत नु सुनो तानु पता लगे आला हजरत कौन ने। जुमले देखो, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है, ए जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हे राहु मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। अगे की कहंदे ने, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामशी। कहंदे ने हले मैं खुलिया नहीं, मैं खुल गया तो तुसां होर फतवे लाने ने। कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं ये कह के, ओ सोनिया क्या क्या कहूं तुझे। चुप हो रहा हूं ये कह के क्या क्या कहूं तुझे। मैंने अपनी जिंदगी, जितने यहां पे बैठे हैं आप में से पढ़े लिखे बड़े होंगे, अब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा जुमला मैंने नहीं पढ़ा। मैं इकबाल के शहर का हूं और इकबाल को मैं पढ़ता रहता हूं। इकबाल ने जब हुजूर की नात लिखी तो किस लेवल तक गया, कहता है लोह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुमदद या बगी न रंग, तेरे मुहीत में हबाब, शौक अगर तेरा न हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। इकबाल कहता है लोह भी तू कलम भी तू। इस गल ते जे तुसीं चुप रहे ना मैनूं दुख होएगा। मैं तुहाडे ते कोई डिमांड नहीं की तुसीं इंज करो ते इंज करो, लेकिन गल समझ आ जाए तो चुप नहीं रहना। एक नूं भी समझ आए दसना है कि असीं अहमद रजा दे नौकर बैठे दे हां। मैं इस तो वड्डा जुमला नहीं पढ़िया। आला हज़रत को जो पूछा गया ना तुहाडा की अकीदा हुजूर दे बारे च, आपका क्या नजरिया नबी पाक के बारे में, एक जुमले च इतना वजन है खड़े होकर भी दात दो ते काटे है इतनी। जब पूछा गया तुहाडा की अकीदा है, तुसीं की समझदे हो हुजूर नूं, आला हज़रत कहंदे ने तवज्जो, कहंदे ने मुझसे पूछते हो कि मेरा अकीदा क्या है, मैं तो मालिक ही कहूंगा। हाय हाय, ऐसे बड़ा कोई गल है, इससे बड़ी कोई बात है। कहते हैं मैं तो मां पूरा कलाम लिखिया, वाह क्या जूदो करम है, शाहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का लुभ क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है परेड़ा तेरा। आगे कहते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा के हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जो प्यार हो जाता है ना, ऐ नहीं कहा जाता ये तेरा है ये मेरा है, आख्या जाता है जो कुछ मेरा है सोने सब कुछ तेरा है। हमें कहते हैं हद से, सारे बोलो जरा हद से। कहते हैं तुसी ना हद तो बढ़ाते हो, हद तो। आला हज़रत के पास जब एक बंदा आया ना, आला हज़रत ने कहा ये कापी है ये पेंसिल है, जी हद है ना वो जरा मैनू मुकर्रर करके दस, जी हद है ना वो मुकर्रर करके दस। शऊर नजरो, ये शेर समझना जरा, शऊर नजरो फिकई के दावे हदे
تعین سے بڑھ نہ پائے. تسی نہیں ہلے سمجھے اے تہاڈا شعور ہے نا, اینو پرواز کراؤ. سمجھو تسی ہن پرواز کردے پے ہو, تسی سمجھو میں پہلے آسمان تے پہنچ گیا, پھر تسی اور پرواز کراؤ, دوجا آسمان ہے جدا ہونا ہے, میں دوجے تے پہنچ گیا, میں تیجے تے, چوتھے تے, پنجویں تے. ایک مقام ایسا آنا ہے چھڈ جانا تانوں, انہیں کہنا اگے کی ہے ہن نہیں سمجھ آ رہی. تے کہندے نے شعور و نظر و فکر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے, نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقصد. ہم نے جس ماں کا دودھ پیا ہے نا, اس نے تو کہا بیٹا جب بات حضور کی آنی ہے تو کہنا ہے بلغ العلا بے کمال ہی کشفت دو جا. ایک ایک چکو ذرا, کشفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ. اور جس باپ کی گود میں ہم نے پرورش پائی ہے, اس نے تو کہا جب بات آئے مصطفیٰ کی تو کہنا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیری لقد نور القمر لا یمکن ثناء کما کان حق ہو بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. تانوں نہیں اس ترجمے دی سمجھ آئی اے میں کی آکھیا. میری عادت ہے میں مدرس ہاں, میں پڑھانا وا, کیونکہ طلباء سامنے ہوندے نے, ادھیاں نو سمجھ آندی ہے تے دوجے ادھیاں نو ویکھ کے کہندے نے سانوں بھی آ گئی. میں پڑھانا وا تے مینوں تے پتہ ہے. ایدا ترجمہ چلو تانوں سنان لگا جے. میں ایدا ترجمہ بعد از خدا بزرگ توئی. مل کے پڑھو گے میرے نال؟ میں نبی پاک دے ذکر واسطے ترلے ترلے نہیں جے پاندا, دل ہے جے تے پڑھیو میرے نال. ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے. ذرا مل کے پڑھو میرے نال. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ کا ان سے بڑا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, میرے آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہیں, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. توجہ ہے میری طرف آپ کی؟ اون سنو ذرا. ایک بزرگ ہوئے نے ابن حاج رحمت اللہ تعالی علیہ, ابن حاج رحمت اللہ تعالی علیہ. وہ کہندے نے جن ذریاں تے جن ذریاں تے نبی پاک نے قدم رکھے ہے نا, کائنات کا کوئی عالم. وہ جوانوں گلا نہ کرو, ہے لذے بندے ہو, گھر جا کے کرے ہو گلا, باہر جا کے کرو گلا. جن ذروں پہ حضور نے قدم رکھا ہے نا, کائنات کا کوئی عالم ان ذروں کی عظمت بیان نہیں کر سکتا. ہائے ہائے ہائے. تسی ذرا ذریاں دی عظمت دیکھ لیں, ذرا ذریاں دی. اللہ کہندا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. سونیا مکے دی قسم تاں کھادی ہے کہ ادے ذریعہ نے تیرے قدماں نو چومیا ہے. ذروں کی عظمت دیکھو ذرا. اب سنو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اے کہندے نے جڑا بندہ نبی پاک دی عظمت بیان کرے نا ساری زندگی او دی آخری سٹیج یعنی کہ او دی انتہا ہے وے, او ساری زندگی بیان کر کے نہیں کہندا میں بڑی کیتی ہے نا. کاش کہ تسی پنجابی سمجھو کہ میں گل کیڑی سمجھانا. کہندے ساری زندگی بیان کرن والا نا اے نہیں کہندا میں بڑی کیتی ہے, بلکہ ساری زندگی بیان کر کے آنڈے تے کہندا ہے او لوکو میرے وس دی گل نہیں. میں اردو میں کہتا تو ہو سکتا ہے لطف نہ آتا. میں چاہتا ہوں میرے جو بزرگ آئے ہیں وہ بھی بات کو سمجھے ہیں.
وہ ساری زندگی بیان کر کے کہندا میرے وس دی گل نہیں. اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آخدے نے جس دے کولو حضور دی عظمت برداشت نہ ہوئے فرماندے نے ایک نسخہ میں دسن لگا لڑنا لڑنا نہیں آنا دے نال. کہتے ہیں کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں کی یوں مروت کیجئے غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. تو ہی صرف کہنا یا رسول اللہ بس جی کوئی معمولی جہا کیڑا ہے نا انہیں آپ مرنا شروع ہو جانا وے. اے ہوں دیکھو نا 16 سپتمبر نو میں عمرے تو آیا حرم پاک دے باہر مکہ شریف نا حرم پاک دے باہر سوشل میڈیا تے ویڈیو بھی ہے انہاں نا جھنڈیاں لائیاں جھنڈیاں نا او دے تے لکھیا نیشنل ڈے سی نا سعودیہ دا او دے تے لکھیا ہی الوطن فی قلوبنا جھنڈیاں تا لائیاں نے وطن کی محبت ہمارے دل میں ہے تا لائیاں نے. ایڈے پولے پالے نہ بنیا کرو. میں گورنر ہاؤس دے باہر تقریر کی تھی 15 ربیع الاول نو امریکہ دے اندر تے میں اتھے سب نو مخاطب کر کے کہا میں کہا ہوں نہیں جی اسی اپنے نوجوانوں نو دسنا کہ میلاد ثابت ہے کہ نہیں ہے ہوں اسی اپنے نوجوانوں نو یہ دسنا ہے وہ نبی دے میلاد دا جھنڈا بھی لانا تے وضو کر کے لانا جی. ہوں ساری زندگی تانوں اے دلیلاں ہی دیندے رہیے اللہ دے بندے ہو. آپ تھی جھنڈیاں لاؤ آپ تھی شاہ رخ خان دے ہتھاں دے جنابے والا او لے کے عکس تے اوتھے ریاض دے اندر لاؤ تے اسی تانوں جھنڈیاں تے دلیلاں دیندے رہیے نبی کے نام کے لیے. ادھر جھنڈیاں لگائی گئی کی لکھدے نے الوطن فی قلوبنا وطن ہمارے دل میں ہے. میں تھوڑی جی ترمیم کی تھی میں کہا تساں لکھے الوطن فی قلوبنا الرسول فی قلوبنا. ہوں مینوں اپنے مان نہ دسیو اپنے مان نہ جے وطن واسطے جھنڈیاں لانا جائز ہے نبی واسطے جھنڈے لانا جائز نہیں ہے. انہاں نوں کی پتہ عشق کی ہوندا وے انہاں نوں کی پتہ ہے اپنا دل کرے تے بھائی وہ فٹ بال دا میچ جیتی سعودیہ دی جڑی ٹیم ہے انہاں ارجنٹائن دے کولو انہاں بھاجی 3 کروڑ دیاں گڈیاں گفٹ کر چھڑیاں 3 کروڑ دیاں. اپنا تھوڑا دل کرے تے 3 کروڑ بھی لاؤ تے فضولیاں چ نہیں آندا. ساڈے جھنڈے تواڈے کو نہیں برداشت ہوندے ساڈے غریباں دیاں جھنڈیاں تواڈے کو برداشت نہیں ہوندیاں. اندازہ کرو تسی اپنے تسی آئی تے آؤ تے کروڑاں ارباں روپے دی حضرت والا کشتی دے اندر وڈے وڈے محلات بنا لو ہے جڑے سعودیہ گئے نے انہاں نوں پتہ وے ہے اوے بھائی ابھی تک تم یہاں پہ ٹھہرے ہو. یاد رکھنا میرے دوستو میرے نبی نے کہا تھا میرا دین غریبوں سے شروع ہوا ہے غریبوں پہ ختم ہوگا. اوے رنگ نہ چھڑیا جے جو جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے ہیں. ہم بھی جن کا کھا رہے ہیں انہی کے گیت گا رہے ہیں. انہاں نوں کی پتہ ہے پیار کی ہوندا وے ہے محبت کیا ہوتی ہے. میں تانوں صرف پیار دا نا ایک رنگ دساں. دیکھو اون اللہ دے بندے ہو جڑا بندہ تانوں کو پوچھے نا انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے انہوں بالکل شٹ اپ کال دینی انہوں کہنا آندا تو بعد دس عشق دے اندر دخل نہ دئی ہیں انگوٹھے نہیں چومنے چاہیے. اپنا پتر اگوں پیچھوں چومو سانوں کدی آگے پوچھیا جے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے. ساسی نبی دا نام چومیے تہاڈے کو برداشت کوئی نہیں ہے. اندازہ کرو نا نہیں تسی دیکھدے اللہ دے والے ہو جنہاں نوں اللہ نے مال دیتا ہوندا پتر دی شادی ہوندی ہے اگلے 4 گھر بھی سجوا چھڈ دینے ہیں. کدی سانوں پوچھیا کہ یہ فضول خرچی میں آتا کہ نہیں آتا. میں سالانہ پروگرام میں میلاد میں پہلے پوچھے میں تہاڈا ذہن کلیئر کرنا چاہنا وا. اوے پیار دیکھو عشق دیکھو ان کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے جو ابھی تک انگوٹھوں سے باہر نہیں نکلے. وارث شاہ نے کہا بڑا عشق تو کرنا ہے کدی عشق دا گنجل کھولتے سہی تینوں مٹی دے وچ نہ رول دے وے 2 بول پیار دے بولتے سہی سکھ گھٹ تے دکھ ہزار مل سن. کدی عشق ترکڑی تولتے سہی تیری سکی اکھ بھی بھج جاوے. کدی سانو اندروں پھولتے سہی جیڑا نبی قبر چ سانو نہیں بھولیا اسی جیندیاں اس نبی نوں بھول جائیے. اے نہیں ہو سکدا خدا کی قسم یہ جنڈیاں شے کوئی نہیں. او یہ محفلیں یہ تو معمولی سی چیزیں ہیں. او ایک دفعہ حضور آئے تو صحیح ایک دفعہ حضور کی آمد ہو تو صحیح. نہ دل ویچا نہ جگر ویچا جے سونا محمد آ جائے نہ اپنا سارا گھر ویچا جے سونا محمد آ جائے. زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. میں اپنا سارا گھر ویچا ہوں تمہیں پیار دس لگا عشق اے اس دور چ ہوندے
اے اس دور چ ہوندے تے صحابہ کرام نے تے انہاں نوں کتے بن چھڑنا سی، کیونکہ وہ تے نبی پاک دے لواب نوں نہیں زمین تے بخاری جے حضور دے لواب نوں ہی تھلے جان دے تے انہاں نے کہنا دیکھو جی اے لواب نہ ہاتھ ملنا منہ تے لانا ہے کیڑا پیار ہے جی ہے ایہو جے ہوندے تے شکر ہے پا جی